اگر خامیوں کی بات ہے تو مولانا طارق جمیل کے اگر کارنامے انجام دیے جائیں، بیان کیے جائیں تو انہیں شرمندگی ہوگی۔ تو یہ بیان دیا گیا کہ اگر ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے کارنامے بیان کریں تو ہمیں شرم محسوس ہوگی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر آپ مجھے یہ بتائیں، کسی کو ذلیل کرنے میں میڈیا کوئی کسر چھوڑتا ہے؟ سب کچھ جو شخص لفافہ نہیں دیتا، ان کو حامد میر کو، یہ عبد المالک ہو گئے، یہ دوسرے جو دو تین ہیں، جو ان کو لفافہ نہیں دیتا اسے یہ دوسرے دن ننگا کر دیتے ہیں۔ ابے بھائی، جس محترم کے آپ نے نام لیا نا، یہ رینٹ کار ہے، اس کو جو مرضی ہے رینٹ پہ خریدیں، اپنے مرضی کا بیان اگلائیں۔ ایک عالم دین کو بھی آپ بدنام کر رہے ہیں، اوپر سے جو اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے نکلتا ہے آپ اس کو بھی بدنام کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کو جو لفافہ جو آپ کو، اگر خلیل الرحمان صاحب آپ کو لفافہ پکڑا دیتے، یا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو لفافہ پکڑا دیتے تو آپ ان کے ساتھ دیتے، آج اب ان کے گیت کا غلط کہا ہے جی، بہت غلط بات کی ہے جی۔ اتنے بڑے عالم پہ تہمتیں لگا رہے ہو، اتنے بڑے عالم پہ بکواس کر رہے ہو، بند کرو یا بکواس۔ ایسی ویڈیو بنائی جاتی ہے جو اس بیچارے نے کوئی ایسے کام نہیں کیے ہوتے وہ بھی لا کے دکھا دیتے۔ بھائی آپ کو کس نے روکا ہے؟ اس شخص کا کردار صاف ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ کفن پہن کے اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے جو کفن کی علامت ہے، ساری زندگی اس شخص نے گزار دی ہے۔ یار آپ اس کو برا کہہ رہے ہو، دکھاؤ نا، کس کا ڈر ہے؟ آپ راہ کے ایجنٹ ہو، راہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ دکھائیں۔ جب عمران خان کی آپ اس کی مسز کی اور دوسری تیسری ویڈیو آپ لا سکتے ہیں تو مولانا صاحب کی بھی لائیں۔ ہے آپ کی جرت؟ حامد میر اور جو آپ کے کرندے ہیں، خدا کی قسم وہ بڑے ظرف والے ہیں۔ مولانا صاحب بہت بڑا دل ہے ان کا، ایک اشارہ کریں آپ کے چیتڑے اڑا کے رکھ دیں ہم۔ یہ پاکستان آپ کی قبر بن جائے گی اگر آپ نے بھونکنا بند نہ کیا تو۔ حامد میر صاحب، آپ نے بہت غلط جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ نے لوگوں کے دلوں کے ساتھ کیسے کھیلا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ میں جرت ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی کھلی جگہ پہ آپ کے آ کے دکھائیں، لوگ آپ کے ساتھ حشر کیا کریں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب زبان بند رکھیں؟ آج تک انہوں نے کسے برا کہا ہے مجھے بتاؤ؟ میاں نواز شریف کے بارے میں کرپٹ ہیں جو بھی ہیں، کبھی انہوں نے کچھ الفاظ بولے ہیں؟ وہ تو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، کبھی کسی مسئلہ کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میڈیا فحاشی بلا رہا ہے تو اس میں شک کیا ہے یار؟ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ آپ رات کو اٹھ کے چینل دیکھو، آپ کے ڈراموں میں کیا کچھ نہیں دکھا رہے۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ ڈرامے اس قابل ہے کہ ایک فیملی اپنی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ ہم بیٹھ کے دیکھ سکیں؟ یہی فحاشی ہے نا، اور کیا انہوں نے برا کہا ہے؟ اب آپ میں غیرت نہیں ہے، ان میں غیرت ہے، اور غیرت صرف مسلمان میں ہوتی ہے جسے اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے، جس کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے، جس میں غیرت ہوتی ہے وہی بولتا ہے۔ آپ جیسے بے غیرت لوگ کیسے بولیں گے؟ آپ تو اسے پروموٹ کر رہے ہیں فحاشی کو۔ انہوں نے رشید جو اینکر انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کی کارنامے بیان کروں تو مجھے شرمندگی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی، جس محترم کے آپ نے نام لیا نا، یہ رینٹ کار ہے، اس کو جو مرضی ہے رینٹ پہ خریدیں، اپنے مرضی کا بیان اگلائیں۔ کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ ان کا کاروبار کیا ہے؟ یہ کچھ سموسے بیچتے ہیں، پکوڑے بیچتے ہیں، ان کا کاروبار یہ بھائی ان کو نقد دو، بھائی میرے لیے یہ آپ نے بولنا ہے۔ وہ جا کے میڈیا پہ وہ بولتے ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں بھائی، ان کو آپ کیا بولتے ہیں؟ پہلے جو تھا نا، جب یہ آپ کا یہ کیمرے والا صحافت نہیں تھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا جب نہیں تھا، لوگ فخر سے کہتے تھے میرا ابو صحافی ہے، آج شرم سے کہہ رہے ہیں میرا ابو میڈیا سے ہے۔ تو میڈیا سے مطلب کیا ہے؟ ملک ریاض سے پلاٹ جس نے لیا ہو وہ میڈیا سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ نواز شریف سے پیسے لو، زرداری کے خلاف بات کرو، زرداری سے پیسے لو، عمران خان کے خلاف بات کرو، اس کو ننگا کرو، اس کو ننگا کرو۔ یہ کاروبار ہے، یہ حرام ہے، ان کے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں آپ نے، یہ میڈیا والے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جھوٹ کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے ہمیں میڈیا پہ۔ کن بدتمیزوں کی بات کر رہے ہو آپ؟ اور انہوں نے رشید نے جو یہ بیان دیا کہ اگر میں مولانا طارق جمیل کے کارنامے بیان کروں مجھے شرمندگی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ غلط کہا ہے جی، بہت غلط بات کی ہے جی۔ اتنے بڑے عالم پہ تہمتیں لگا رہے ہو، اتنے بڑے عالم پہ بکواس کر رہے ہو، بند کرو یا بکواس۔ یہ قوم محبت کرتی ہے اپنے علماء کرام سے، یہ عزت کرتی ہے علماء کرام کا، یہ علماء کرام کا احترام کرتی ہے۔ اگر آپ نے علماء کرام کو دیکھنا تو دیکھو، ہر مدرسے میں ہزاروں لاکھوں بچے ہیں جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور یہ ہمیں سیدھے راستے پہ اللہ چلاتا ہے اور یہ ہمیں بتاتے ہیں راستہ۔
ये हमारी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, ये हमारे कानों में अजान देते हैं, ये हमारे निकाह में निकाह पढ़ाते हैं, और इनके खिलाफ बकवास करते हो, इनके खिलाफ गुफ्तगू करते हो। लानत है ऐसे लोगों पे जो उलमा के खिलाफ बातें करते हैं। इस्लाम जी मौलाना तारक जमील साहब से जो माफ़ी का मुतालबा किया गया, जो मौलाना साहब ने लाइव प्रोग्राम में माफ़ी मांगी, और अहमद मीर का जो ये बयान आया कि मौलाना तारक जमील का तबलीगी जमात से कोई तल्लक नहीं है, अगर इनका तल्लक हो तो वो रहनुमाओं या अदाकारों से ना मिले, इस बयान के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन जी बात ये है कि सबसे पहले तो बात ये है कि जब टेलीथॉन प्रोग्राम एक को मुनक्किद किया गया ना, तो उसमें मौलाना तारक जमील साहब ने दुआ करवाई, ठीक है। वहाँ पे अहमद मीर साहब खुद भी बैठे हुए थे, और तकरीबन सारी मीडिया के जो एंकर पर्सन हैं वो सब बैठे हुए थे। तो उसमें मौलाना तारक जमील साहब ने ये बात कर दी कि जी तमाम मीडिया तकरीबन झूठ भी बुनियाद पे चल रहा है, और बैसियत अवाम हम भी खुद भी झूठे हैं, ये बात हकीकत है, इसमें कोई वो दोहराई नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक है कि अब्दुल मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बुलाया अहमद मीर साहब को, और अहमद मीर साहब से माफ़ी मंगवाई गई, ठीक है। ये तो एक सरासर गलत बात है जी। देखें, अहमद मीर साहब को अगर अपने गिरबान में झांक के देखें ना, तो अहमद मीर साहब खुद क्या हैं, वो खुद लिफाफा साफ़ी हैं। आज तक वो खुद क्या करते रहे हैं सबको पता है, कोई भी किसी बंदे को मतलब ये नहीं कह सकता कि अहमद मीर साहब बहुत ही पाक साफ़ और शफाफ साफ़ी हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम तो इस चीज़ की सख्त मज़म्मत करते हैं जी कि मौलाना तारक जमील साहब से उन्होंने बहुत सख्त ज़्यादती की है। और अच्छा ये बताएं, यहाँ तक बयान दिया गया कि मौलाना साहब जो है वो उनके इस तरह के कारनामे के हमें बताते हुए शर्म आएगी। देखें जी, हम तो कहते हैं कि आप आएँ जी, अहमद मीर साहब आप आएँ, बताएं उनको मौलाना तारक जमील साहब के जो कारनामे हैं, फिर हम भी आपको बताएंगे कि आपके क्या कारनामे हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ आप क्यों नहीं आते? मौलाना फजल रहमान जो सियासत में कर रहे हैं, वो दीन मज़हब को इस्तेमाल करके वो जो सियासत कर रहे हैं, आप उनकी तरफ क्यों नहीं आते? आप उनके स्टेजों पे जाके खड़े हो जाते हैं, आप हो गए सलीम साफ़ी साहब हो गए, आप उनके स्टेजों पे जाके खड़े हो जाते हैं और उनकी सपोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ आप आके खड़े हो जाते हैं। सिर्फ ये है कि आपको पहले लिफाफे मिल जाते थे, इस हुकूमत में आपको लिफाफे नहीं मिल रहे, तो आप इस वजह से जो आपको थोड़ा सा सीधी राह पर चलने की तौफीक देता है वो आप कहते हैं कि जी नहीं जी ये तो बंदा ही गलत है, ठीक है। तो लिहाजा हम अहमद मीर नहीं तो ये क्या समझते हैं कि जो उन्होंने ये बयान दिया कि मीडिया बेहयाई की तरफ जा रहा है, इस बयान के बारे में क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल मीडिया बेहयाई की तरफ जा रहा है। आप देख लें जितने भी ड्रामे हैं लग रहे हैं अब इस टाइम, जियो पे लग रहे हैं, एयर वाई डिजिटल पे लग रहे हैं, या और जो हमारे हम चैनल है उस पर लग रहे हैं। आप देख लें कि हमारे जो घर के बच्चे हैं, हम अपने बच्चियों के या अपने बहनों के या भांजियों को हम उनको बिठा के अपनी फैमिली में इवन के हम वो ड्रामा नहीं देख सकते। क्योंकि उसमें इतनी की बेहयाई है कि हम माशरे को क्या सिखा रहे हैं। जो माशरा हमने सुधारा, हम इस्लामी फलाई रियासत की तरफ जाना था, हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ख़ुद अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए कि हम क्या हैं। तो अहमद मीर साहब से मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए को थोड़ा सा सीधी तरफ आएँ, अपनी इस कौम को थोड़ा सा इस कौम को समझाने के लिए आपको अपना किरदार अदा करें, ठीक है। दूसरी तरफ ना जाएँ। आपके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि आप आलम दीन को जो है ना इस तरह बदनाम ना करें। आपने पहले खलील रहमान साहब को बदनाम किया, वो मंसूर साहब हैं जो साफ़ी हैं, उन्होंने पहले खलील रहमान साहब को पकड़ा, उनसे बिल्कुल प्लांटेड एक प्रोग्राम करवाया गया, प्लांटेड तरीके से उनको बदनाम करवाया गया। हालांकि वो जो काम के लिए निकले थे, जिस एफर्ट के लिए निकले थे, मीडिया ने उनको बदनाम करके रख दिया। अब वो जियो से साइड पर हो गए, अब वो मौलाना तारक जमील साहब की तरफ आ गए। तो मैं ये तो खलील रहमान की बात की, उनका ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो औरतें लिबरल ख़वातीन उनके खिलाफ निकले थे, तो मंसूर अली खान भी उस मार्च में शरीक थे। जी बिल्कुल, मंसूर अली खान भी उसी मार्च में शरीक थे। मंसूर अली खान साहब, पहले तो आप अपने गिरबान में झांकें तो आप खुद क्या हैं। आप मीडिया पे बैठ के लोगों को तनकीद कर रहे हैं, लोगों को क्या कह रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये इस्लामी फलाई रियासत है। खुदा के लिए ये हमारा इस्लामी मुल्क, हमने किस तरफ जाना था। अगर खलील रहमान साहब ने एक आवाज़ उठाई तो वो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ उठाई थी। तो आप उस चीज़ को सबोताज करने के लिए आपने पता नहीं उनको बदनाम कर दिया है, आप उसको पता नहीं किस साइड पर ले गए हैं। तो खुदा के लिए इस तरह ना करें। एक आलम दीन को भी आप बदनाम कर रहे हैं, ऊपर से जो इस माशरे को सुधारने के लिए निकलता है आप उसको भी बदनाम कर देते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो लिफाफा जो आपको, अगर खलील रहमान साहब आपको लिफाफा पकड़ा देते, या तारक जमील साहब, मौलाना तारक जमील साहब आपको लिफाफा पकड़ा देते, तो आप उनके साथ देते, आज अब उनके गीत